قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والصديقين وسنا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا صوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي ووليات ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيد طائفة الصوفية سيدنا الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي، وسيد الشيخ شريف شقطي، وسيد الشيخ معروف كرخي، وسيد الشيخ حبيب العجمي، وسيد الشيخ حسن البصري، وسيدنا الشيخ إمام جعفر الصادق، وسيد الشيخ يوسف الحمداني، وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي، وسيد الشيخ محمد بهائدين النقشبندي، وإلى حضرات الإمام رباني وأصولهم وفروئهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروئهم، وإلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأوانهم وأسبائهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروئهم، وإلى صاحب هذه الولاية من أولياء الله من عباد الله الصالحين ومن حوله. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر الثانية سيدنا شيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومعتقده وأصولهم وفروئهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح صاحب السر الوفي والأخلاق النقي والفهم الشفي سيدنا شيخ أحمد أسرار بن محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومعتقده وأصولهم وفروئهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف
من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وكانت القراءة بأسمائهم وتلونا ذلك من أجلهم عبدك الفقراء إلى رحمته وإلى صدرته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المكون الكائنات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد سادات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Bapak Toat beserta keluarga, mudah-mudahan taat terus sesuai dengan namanya, yaitu Bapak Toat. Juga yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Edi Suprapto yang berada di sebelah kiri saya. Dan juga sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Nasruri Siddiq, juga guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Zulkifli. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita sama-sama dapat bermuajahah, dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam satu firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang terdapat pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada 12 bulan. Di dalamnya diciptakan langit dan bumi, dan 4 bulan terdapat di dalam 12 bulan itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang disucikan ini dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatun mutawaliyatun wa wahidun fardun. 3 bulan berturut-turut yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram, wa wahidun fardun, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Kita sekarang ini berada di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab, di mana salah satunya
terjadinya satu peristiwa yang dinamakan Isra dan Mi'rajnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, di bulan Rajab ini pula kita disunahkan oleh baginda Rasul untuk melaksanakan ibadah puasa. Juga dilarang bagi kita untuk bermaksiat di bulan Rajab ini, karena ganjaran daripada perbuatan maksiat di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu disucikannya bulan ini. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian dari pula pada ulama, innar Rajab syahrun li istighfari minadz dzunub wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub wa Ramadan li tanwiril qulub wa lailatul qadri litaqarrub ilallah. Berkata sebagian ulama, para ulama ahli hikmah, dia mengatakan innar Rajab, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan li istighfari minadz dzunub, bulan untuk memohon ampun daripada segala dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan oleh para alim ulama bahwasanya di bulan Rajab ini kita mesti memperbanyak wiridan kita. Di antaranya Rabbi firli warhamni watub alayya, sebanyak 70 kali tiap-tiap harinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar ini adalah satu amalan-amalan yang dikerjakan oleh para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam hingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tidak kurang daripada 70 kali dalam sehari semalam baginda Rasul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul yang maksum, Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul beristighfar 70 kali dalam sehari semalam. Kalau kita, halo, kita berapa kali istighfarnya? Istighfarnya itu kadang-kadang sholat 3 kali. Itu pun kalau ingat. Biasanya kalau kita lagi sholat bukan Allahumma antas salam, kita baca Allahumma lantas jalan. Kenapa seperti itu? Karena lihat dagangan nanti diambil orang. Nah, ini Nabi Allah Adam alaihissalam pun, tak kala Adam alaihissalam itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu dia perbuatan maksiatnya karena makan buah khuldi, kurang lebih 40 tahun dia sujud di hadapan Allah di padang mahsyar. Ketika itu 40 tahun dia bersujud, baru diangkat kepalanya, tak kala dia telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umatnya Rasulullah, dosa di mana saja, minta ampun di mana saja, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Pak, Bu, ini Nabi Allah Adam alaihissalam iri dengan siapa? Dengan umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kitab yang namanya Nasaihul Ibad karangan An-Nawawi Al-Bantani, itu diterangkan yang pertama, Nabi Allah Adam iri kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana umatnya dia berdosa, di mana dia meminta ampun, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam dosanya di mana? Di surga. Makan apa? Makan buah khuldi. Ketika Adam berada di surga bersama dengan Siti Hawa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minat dhalimin. Ai Adam, tinggal kamu bersama istrimu di dalam surga. Wakula, makan oleh kamu berdua, minha wakula min samaratin, wakula
minha min thamaratin, ya, disuruh makan tuh apa-apa yang ada di dalam surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Ragadan ini adalah makan makanan yang lezat, makan makanan yang enak. Hai Susi, cuma terserah kamu, sampai kenyang boleh. Makanya dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diterangkan bahwasanya tak kala kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita mau makan apapun itu makanan datang sendiri kepada kita. Kita mau makan rambutan, kita sebut rambutan, rambutan datang. Mau makan mangga, kita sebut mangga, mangganya datang. Di dunia sudah terjadi belum? Halo? Sudah belum? Sudah. Betul tidak? Coba kalau kita pencet Gojek. Kita pencet Gojek. Di sini ada Gojek apa? Kita pencet kurir. Apa di sini yang ada? Kurir. Kita pencet, kita mau makan apa? Palu basah. Datang dia ke tempat kita. Tinggal dipencet. Tinggal bilang. Bayar. Bayar ini adalah satu apa? Satu pekerjaan yang menghasilkan uang karena apa? Ketekunan dan kesalehan. Kesalehan amal seseorang, dia itu menjadi orang yang bahagia di dunia. Tinggal pencet tuh makanan datang. Kalau kita ingin di surga, maka amalia kita di dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempatnya, ladangnya menuju akhirat tuh. Kita semai nanti hasilnya di mana? Di akhirat kelak. Makanya kalau kita mau makan apa-apapun, kita tinggal sebut namanya, dia datang. Mau begitu? Enak tidak? Enak. Tapi jangan sampai apa? Kita pakai peci putih, kita ngaji setiap malam Senin, tapi kita campurkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang dikatakan dalam Zubat karangan Ibnu Ruslan, wa ta'atun mimma haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Paham? Paham? Belum. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu, ketaatan tapi yang haram dimakan juga. Dia taat sholatnya, dia zikir kepada Allah, tapi barang yang haram dia makan juga. Mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu, bagaikan gedung, bagaikan bangunan yang dibangun di atas ombak. Kalau bangunan dibangun di atas ombak, hancur tidak? Artinya ketaatan kita yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita campurkan dengan perbuatan-perbuatan haram, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tuh oleh karenanya ini Nabi Adam alaihi salam, dia hanya berbuat dosa satu kali, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan yang enak cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Karena Adam sama Hawa pengantin baru, Pak. Pengantin, Pak. Bagaimana sih rasanya pengantin baru? Udah lupa? Kawin lagi. Nikah lagi. Jadi apa? Jadi ngerti pengantin barunya. Nih makanya ini Adam ketika ada dalam surga, dia baru dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Hawa, pakai maharnya. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Zainuddin Al-Malibari, babnya bab salawat ala Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Siti Hawa, kasih mahar, pakai mahar. Tapi kalau di sini mahal banget sih ya. Aduh, saya nggak sanggup kalau di sini nih.
Lah bisa jual sawah nanti kita. Pakai apa? Pakai mahar. Maharnya apa ketika dia nikah dengan Siti Hawa? Yaitu cukup baca selawat kepada Nabi sebanyak 20 kali, kemudian dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah dah dia dengan Siti Hawa, hidup di dalam surga, makan makanan enak, pengantin baru. Biasanya kalau pengantin baru, istri minta apapun, suami ngikutin. Betul. Kenapa? Supaya apa? Supaya dikasih jatah terus. Betul ya. Sudah dia nikah, ini Siti Hawa digoda sama iblis. Digoda sama iblis. Dia bilang begini, mas, ini dari Brebes, Adamnya dari Brebes ya. Mas, opo meneh, apalagi sih yang diminta? Ini loh mas, itu sepertinya buah itu enak dah. Ketemuan dibilang nggak boleh, itu dilarang sama Allah. Jangankan kita makan, kita dekati saja tidak boleh. Terus dirayu nih Siti Hawa oleh setan, terus dirayu. Pas habis dirayu, akhirnya Adam juga luntur. Karena apa? Saking cintanya dengan istrinya. Makan datu buah huldi. Itu yang namanya laki-laki, walaupun rambutnya pendek, akalnya panjang. Betul Bu? Pak? Iya. Walaupun rambutnya botak, akalnya, makanya bininya dibohongin terus. Akalnya panjang. Nah, dia makan buah huldi, Adam makan buah huldi, baru sampai tenggorokan dia ingat larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya itu jadinya jakun. Tuh, ada nggak jakunnya? Ada semuanya. Nah, Siti Hawa karena memang dia yang minta, dia makan buah huldi, walaupun rambutnya panjang, akalnya pendek perempuan. Betul Bu? Bu, sering nggak dibohongin sama suami Bu? Makan datu buah huldi, ditelen terus sama Siti Hawa. Pas udah nyampe dada, berhenti, dia ingat sama Allah. Ya Allah, ini buah huldi dilarang sama Allah. Nyangkut di dada itu buah huldi. Alhamdulillah dia nyangkut di dada. Nah, coba kalau nyangkutnya di dengkul, nah susah dia sujud, susah dia berjalan. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, jadi kita punya mainan. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dosanya cuma satu, makan buah huldi. Tobatnya dia itu jauh di mana? Di padang Arafah. Dia sujud di hadapan Allah 40 tahun lamanya, tidak diangkat kepalanya sampai diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam kitab Tarikh Yatakhirul Makkah karangan Al-Qurtubi itu diterangkan di situ bahwasanya ketika itu Adam tidak mengangkat kepalanya sampai dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diajarkan itu doanya apa? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Makanya kalau kita punya dosa, kita baca itu doa supaya diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya sifat iri Adam alaihissalam kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tak kala umatnya Rasul berbuat dosa di Sengkang, dia minta ampun di Brebes, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah andai kata umatnya Rasulullah ketika tobatnya baru diterima di padang Arafah, niscaya kita semuanya tidak bisa pergi ke sana. Betul? Mau doanya supaya pergi haji? Mau? Siapa yang sudah pergi haji?
Pak Haji ya? Ya Pak Haji bener. Yuk kita doa sama-sama supaya kita bisa berangkat pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baligh maqasidana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baligh maqasidana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Ini doa dibaca setiap sholat subuh 7 kali, dan juga dibaca apa? Li'ila fi Quraisyin ila fihim, terusin dah sampai habis. Itu juga dibaca 7 kali setelah sholat subuh. Mudah-mudahan bisa pergi. Baca dah tuh setahun 2 tahun, belum pergi haji lagi. Sudah 2 tahun 3 tahun baca doa itu tidak bisa pergi haji. Ini doa pamungkasnya. Saya kasih doa pamungkasnya. Supaya apa? Supaya bisa pergi haji. Mau? Yang tadi sudah hafal? Piye to iki? Hafal ya. Nanti tanya sama Ustadz Suprapto ya. Ustadz Edi tanya. Nih doa pamungkas yang terakhir saya kasih. Mau diikutin? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana izinkanlah ana jual tanah, insya Allah bisa pergi haji secepatnya. Yang terakhir jangan dibaca. Sama dengan saya juga kontrak di sini. Ini karena orang Jawa aja saya pakai bahasa Betawi. Kalau orang Sengkang pakai bahasa Betawi nggak paham dia. Nggak paham, makanya orang Jawa nih, karena kita satu pulau ya. Pulau Jawa cuma kesasar di Sengkang, nggak bisa pulang. Ada begitu? Ada. Kasihan. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya istighfar tersebut sudah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak kala mereka itu para anbiya bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengucapkan istighfar kepada Allah. Karena istighfar ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan selain istighfar, alhamdulillah tadi dia mengerti ini kita seluruhnya, karena ini bulan Rajab, bulan listighfari minadz dzunub, bulan untuk meminta ampun daripada segala dosa kita. Kita berzikir, berwirid dalam rangka bagaimana untuk takarrub dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kitab yang namanya Kitab Al-I'tisam karangan At-Tusi, itu mengatakan bahwasanya mawajidun nafsiyah tazharu barakatuha fil abdan, wa mawajidu qalbiyah tazharu barakatuha fil asrar. Mawajid itu jamak dari kata al-wijdu. Al-wijdu itu adalah al-hubbu, cinta. Al-mawajid, cinta. An-nafsiyah, cinta yang terdapat dalam diri seseorang. Tazharu barakatuha, maka keberkahannya tersebut tampak pada diri manusia yang mencintai daripada yang dicintai. Bagaimana tampak dirinya tersebut? Bagaimana keberkahan tersebut tampak pada diri manusia-manusia yang ketika bercinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan bihuduril qalbi wa bihudurin nafsiyah tersebut, kita lihat dari gerak-gerik langkahnya, kita lihat dari gerak-gerik badannya, body language-nya kalau kata orang sekarang, bahasa tubuhnya. Kalau orang sering berwirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya itu selalu gembira. Tampak itu keberkahan dalam dirinya, gembira. Wajahnya pun kelihatan cemerlang, wajahnya pun kelihatan bersinar. Karena apa? Karena masuknya sinar-sinar Allah, ruh-ruh Allah, nur-nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Nurdin dalam kitabnya Tanwirul Qulub itu menerangkan, warid yaruddu ala qalbi fi kasfi asrari dzati ilahi fayadi surru wa yadharu dzalika bil jawari fayahtazur ra'su wal badan. Paham? Orang ini Ali Nurdin dalam satu bukunya yang bernama Tanwirul Qulub, warid yarutu ala qalbi fi kasbi asrari dzati ilahi. Orang yang berwirid, ketika dia berwirid, wiridnya tersebut masuk ke dalam hatinya, membuka rahasia-rahasia zatnya ilahi, payah disuruh, maka ruh tersebut berguncang. Wa yadharu dzalika fil jawari, yang kesemuanya itu akan tampak dalam seluruh anggota tubuh manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahtazzu ra'su wal badan, kemudian kepalanya bergerak dan badannya pun bergerak. Karena apa? Nurnya ilahi masuk ke dalam lorong-lorong hatinya. Tadi ada yang goyang kepalanya? Ada yang goyang. Nggak tahu goyangnya ngantuk atau bagaimana. Yang penting dia goyang saja tadi. Nah, ketika kita berzikir dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, karena nurnya ilahi. Kenapa nur ilahi masuk ke dalam diri kita? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dari pancaran ruhnya ilahi. Apa dalilnya? Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, surat Az-Zumar atau apa saya lupa nih. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min sulalat min solsolin min hamain masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu min ruhi wa qaulahu sajidin. Ini khaliqun basharan, sesungguhnya aku itu yang menciptakan manusia dari apa? Dari tanah liat yang kering, tanah liat yang hitam, yang kemudian dibentuklah manusia. Faida sawaituhu, maka tak kala aku telah sempurnakan dalam bentuk penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan sebagian daripada ruhku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Artinya manusia tersebut mempunyai dua unsur tak kala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu unsur turab dan unsur ruh. Ruhnya ini adalah sebagian daripada ruhnya ilahi, ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditiupkan ke dalam diri kita. Makanya oleh karenanya seorang manusia yang imannya tebal, rasa cintanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan masuk cahaya ilahi, cahaya-cahaya ilahi ke dalam dirinya tak kala mereka itu bertasbih, berwirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah imannya, bergetar imannya, tenang hatinya. Betul? Tenang tidak tadi ketika kita berwirid? Tenang-tenang aja.
Tentang tanggal muda, tenang. Belum bayar utang, Tidak usah disebut, insya Allah lunas. Insya Allah loh lunas kalau dibayar. Nah, kalau tidak dibayar-bayar kapan lunasnya? Halo. Jadi seperti itu. Jikalau kita ingin membersihkan jiwa kita dari rozail, dari sampah-sampah dan kotoran-kotoran kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ikuti apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kul, apa tadi saya bilang? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ini ada yang main-main, ini sabotase nih ya. Sabotase ini. Sebenarnya ini Karena sudah 11 ya. Sudah 11 tuh. Baru setengah 10 Jakarta. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Jadi bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah? Ini ada satu peristiwa ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah itu bermi'raj ke Sidratil Muntaha. Ditanya sama Allah, ya Muhammad, siapakah pemilik alam semesta ini? Rasulullah menjawab, yang memiliki alam semesta ini adalah engkau wahai Allah. Kemudian bertanya lagi, ya Muhammad, siapakah yang memiliki engkau wahai Muhammad? Maka Muhammad Rasulullah SAW menjawab, yang memiliki aku adalah engkau wahai Allah. Kemudian Allah bertanya, ya Muhammad, siapakah yang memiliki aku? Kemudian ini Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawabnya. Kemudian Allah mengatakan, yang memiliki aku adalah yang mencintaimu, maka dia itu adalah yang aku miliki. Dialah yang memiliki aku, tak kala umatmu mencintaimu, maka aku pun akan mencintai umatmu karena engkau mencintaiku. Tuh. Jadi kuncinya bagaimana? Cinta segitiga. Cinta segitiga, dimarahin dalam ente. Cinta segitiga. Jadi cinta segitiga, Bu. Boleh, Bu? Halo. Lebih mencintai istrinya atau ibunya? Ah, bohong aja. Boleh, Bu, cinta segitiga? Boleh. Cintanya bagaimana? Kita cinta kepada Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Oleh karenanya, tak kala kita berwirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah cinta kepada kita, bergerak seluruh anggota tubuh kita, hati kita akan menjadi tenang. Karena apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul. Dan orang-orang yang tenang hatinya dengan berzikir, ingatlah, zikir itu menenangkan hati-hati kamu sekalian. Karenanya malam ini alhamdulillah kita berzikir, kita berwirid, bertasbih, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.